دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی سیریز میں آج ہم ذکر کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور یہ کہ وہ کس طرح شاہ مصر بنے اور کس طرح ان کی شادی زلیخا سے ہوئی اور کیوں انہیں دریائے نیل میں دفنایا گیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے قرآن پاک کی سورہ یوسف میں موجود ہے اور اس قصہ کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل جب آپ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے تو بنیامین کی پیدائش کے بعد انتقال کر گئی تھیں، تو آپ علیہ السلام کی پھپھو نے آپ علیہ السلام کو پالا۔ وہ بہت پیار کرتی تھی آپ سے۔ حضرت یوسف انتہا درجے کے خوبصورت تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا تارا تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پل کے لیے بھی آپ کو خود سے جدا نہ کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف سے حد درجہ محبت کی 3 وجہیں تھیں۔ ایک، وہ تو بن ماں کے بچے تھے، دوسرا وہ انتہائی خوبصورت کہ ہر کسی کو ان پر پیار آتا تھا، اور تیسری وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نبوت کا نشان حضرت یوسف کے ماتھے پر دیکھ لیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ آگے حضرت یوسف سے پروان چڑھے گا، اور یہ بات حضرت یوسف کے بھائیوں کو گوارا نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ ادھر دوسرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف سے والہانہ محبت دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کو قتل کر دیا جائے، اس طرح اپنے والد کی ساری محبت انہیں ملے گی۔ ایک دن وہ سب اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب کے پاس آئے کہ ہم سب شکار کو جا رہے ہیں تو یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، اس کا دل بہل جائے گا، اور کہا کہ ہم بہت خیال رکھیں گے اس کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے تم پر بھروسہ کر لوں؟ تم اپنے شکار میں مصروف ہو اور پیچھے سے اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا تو کیا کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھائے گا، اور وہ بہلا پھسلا کر حضرت یوسف کو لے گئے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے حضرت یوسف پر سختی کرنی شروع کر دی اور مارنے لگے۔ حضرت یوسف سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے، لیکن سب اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے بڑے بھائی یہودا کے آگے ہاتھ جوڑے اور منت سماجت کی تو انہیں ان پر ترس آ گیا اور کہا کہ اسے قتل نہ کرو، ہم اسے واپس لے جاتے ہیں۔ تو سب نے کہا کہ یہ واپس جا کر ہماری شکایت کرے گا۔ چنانچہ طے ہوا کہ اسے ایک کنویں میں پھینک دیں۔ جب وہ کنویں میں پھینکنے لگے تو انہوں نے حضرت یوسف کو رسی سے باندھ دیا اور ان کی قمیض اتار دی۔ حضرت یوسف بہت گڑ گڑائے، لیکن کسی نے ان پر ترس نہیں کھایا اور اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ کنواں بہت عرصہ سے خشک پڑا ہوا تھا، اور ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا خون قمیص پر لگا دیا اور واپس گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر رونے لگ گئے کہ آپ صحیح کہتے تھے، ہم یوسف کی حفاظت نہ کر سکے، اور کہا کہ ہم اسے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو واپس آ کر دیکھا تو یوسف کو بھیڑیا کھا چکا تھا، اور حضرت یوسف کی قمیص بھی دکھا دی۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بڑا عقل مند بھیڑیا تھا، جس نے قمیص کو تو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور میرے بیٹے کو کھا گیا۔ تم نے اپنے طور پر ہی کہانی بنا لی ہے، یہ تمہارے نفس امارہ کا کام ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل میں چلے گئے اور ہر جگہ فریاد اور آہوزاری کرتے رہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی فریاد اور آہوزاری سے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں، اتنی بے صبری انبیاء کے لیے مناسب نہیں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ یا اللہ مجھے صبر عطا کر۔ حضرت یوسف 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے اور حضرت جبرائیل انہیں آ کر تسلی دیتے رہے۔ سوداگروں کا ایک قافلہ مدائن سے مصر جاتے ہوئے راستہ بھول کر ادھر آ نکلا، تو قافلے کے سردار نے 2 غلاموں کو پانی بھرنے کے لیے بھیجا۔ جیسے ہی غلام نے ڈول کنویں کے اندر پھینکا تو حضرت یوسف ڈول کے ساتھ لٹک گئے۔ جب غلام نے ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول میں نہایت خوبصورت نورانی شکل والا لڑکا ہے۔ جب یوسف کے بھائیوں کو پتا چلا کہ تاجروں نے یوسف کو باہر نکال لیا ہے تو انہوں نے یوسف کو نہایت کم درہم میں بیچ دیا۔
सौदागर यूसुफ को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। मिस्र पहुंचकर सौदागरों ने यूसुफ को फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। लोगों ने बढ़ चढ़कर कीमतें लगाना शुरू की, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना, मुश्क और कीमती कपड़े की कीमत लग गई। अजीजा मिस्र ने ये चीजें कीमत में अदा करके हजरत यूसुफ को खरीद लिया। अजीज मिस्र मुसलमान था। इब्ने कसीर में है कि वो मिस्र का वजीर खजाना था और इसका नाम अतफीर या कतफीर था। और बादशाह उस जमाने की कौम अमालका का आदमी था जिसका नाम रेयान बिन वलीद था, जो बाद में आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। अजीज मिस्र जिसने यूसुफ को खरीदा था, उसकी बीवी का नाम जुलेखा था। वो हजरत यूसुफ को अपने महल में ले आया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इसका ख्याल रखना और इसको गुलाम ना समझना। हो सकता है कि कल को ये हमारे किसी काम आए या हम इसको अपना बेटा बना ले। अजीजे मिस्र की अपनी कोई औलाद ना थी। हजरत यूसुफ अपनी बुर्दबारी और वकार और दयानतदारी के बाइस हर उम्र और रईस की आंखों का तारा बन गए। अजीजे मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम के साथ गुलामों जैसा बर्ताव नहीं रखा, बल्कि अपना बेटा बनाकर रखा, अपनी रियासत और दौलत का मुख्तार बनाया और घरेलू जिंदगी की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की। खुदा के एहसानात मसाइब में पनाह होते हैं। बचपन में बाप से जुदा करके भाइयों के जोर से कुएं के अंदर अंधेरे में फेंका गया, फिर वहां से गुलाम के नाम से मिस्र में फरोख्त होकर फौरन मिस्र के एक बड़े घराने का मालिक बना दिया गया। गुलामी में आकाई इसी को कहते हैं। अब दूसरी आजमाइश शुरू हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवानी का आलम था, खूबसूरती और खुबरूई और जमाल और रानाई का मुजस्सम, अस्मत और हया की फरवानी, और फिर हर वक्त साथ रहना अजीजे मिस्र की बीवी के तो अपने दिल पर काबू ना पा सकी और हजरत यूसुफ पर निसार होने लगी और हजरत यूसुफ को हर तरह से बहलाने फिसलाने लगी। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पड़पोता और इसहाक का पोता और याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा और आंखों का नूर, खानवादे नबूवत का चश्मो चिराग और मनसबे नबूवत के लिए मुंतखब, फिर इससे ये कैसे मुमकिन था कि नापाकी और फहाशी में मुब्तला हो और अजीजे मिस्र की बीवी के नापाक अजाइम को पूरा करे। वो औरत जिसका नाम जुलेखा था, उसने देखा कि मेरा मतलब पूरा नहीं हो सकता, तो एक मकान का दरवाजा बंद करके इसरार करने लगी कि मुझे शाद कर। हजरत यूसुफ के लिए ये वक्त आज सख्त आजमाइश का था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि औरत इसरार करती है, तो हजरत यूसुफ अपनी जान बचाकर दरवाजे की तरफ भागे, तो पीछे से जुलेखा पकड़ने के लिए दौड़ी, तो कुर्ता उसके हाथ में आया तो वो फट गया। दरवाजे के बाहर अजीजे मिस्र खड़ा था। औरत ने जल चालाकी से कहा, जो तेरे घर में बुराई का इरादा करे तो उसको कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मामला इसके बरअक्स है, यानी मुझसे अपना मतलब पूरा करने के लिए मुझको फिसलाती थी। इस मौका पर जुलेखा के खानदान में से एक शीरख्वार बच्चे ने गवाही दी। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। बच्चे ने गवाही दी कि कमीज अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है और जुलेखा झूठी है। जब देखा गया तो कमीज पीछे से फटी थी। हजरत यूसुफ की सच्चाई का सबूत वहीं मिल गया और उनकी सच्चाई वहीं साबित हो गई। लेकिन इस वाकया की खबर शहर में मशहूर हो गई। शहर की औरतों ने जुलेखा पर लान तान करना शुरू कर दी। चर्चे होने लगे। चंद औरतों ने कहा, देखो वजीर की बीवी अपने गुलाम पर जान दे रही है, अजीज की बीवी सरी गलती में है। असल में हजरत यूसुफ के हुस्न की शोहरत पूरे मिस्र में फैल गई थी। दरअसल इनको अभी हजरत यूसुफ के दीदार का शौक था। जुलेखा ने जब उनकी इस फरेब वाली गीबत का हाल सुना तो जुलेखा को इनको बुलाया और उनके लिए एक मजलिस मुरतब की और उनमें से हर एक के हाथ में छुरी दी और आगे फल रख कर दिए जिनको वो काट कर खा रही थी। जब हजरत यूसुफ कमरे से बाहर निकले तो सब ने बजाय फल काटने के अपने हाथ काट दिए। कमरे से निकलते ही औरतों की निगाह जब आपके चेहरे मुबारक पर पड़ी तो हैरत ज़दा रह गई, रोबो जलाल और जमाले यूसुफ से बेखुद हो गईं। फिर इन तेज छुरियों और चाकुओं से अपनी अपनी उंगलियां काट ली। दावत तो पहले हो चुकी थी, ये तो सिर्फ फल खा रही थी। फिर जुलेखा ने हजरत यूसुफ को जाने के लिए कहा तो जुलेखा ने कहा कि तुमने सिर्फ एक दफा यूसुफ को देखा है और उसके हुस्न की ताब ना ला सकी और अपने हाथ काट लिए। मेरा क्या हाल होता होगा जब मेरी आंखों के सामने हर वक्त रहता है। आखिर हजरत यूसुफ की पाकदामनी की मुख्तलिफ निशानियां देखकर अजीज़े मिस्र को पूरा यकीन हो गया, मगर अवाम में चर्चा हो गया था। उसको कता करने के लिए यही मसलहत समझी कि कुछ अरसा यूसुफ को कैद में रखा जाए।
यूसुफ के साथ उन्हीं दिनों में 2 गुलाम बादशाह की जेल में दाखिल हुए, जिनमें एक साकी और दूसरा रोटियां पकाने वाला था। बादशाह को जहर देने के इल्जाम में ये दोनों जेल में गए और उधर यूसुफ भी जेल में दाखिल हुए। तो रात में है कि यूसुफ अपने इल्मी और अमली जोहर की वजह से कैद खाना में भी ना छुप सके और कैद खाना का दारोगा आपकी हल्का अहबाब में दाखिल हो गया और जेल का तमाम इंतजाम इंसराम आपके सपुर्द कर दिया। आप कैद खाना के बिल्कुल मुख्तार हो गए और खुदावंद करीम ने वहां भी आपको तमाम कामों और तमाम लोगों में इकबालमंद किया। साकी ने कहा कि ख्वाब में मैंने अंगूर का दरख्त देखा है, उसकी 3 शाखें निकली, फिर फल फूल लगे, फिर गुच्छों में अंगूर पके और बादशाह का प्याला हाथ में था। मैंने अंगूरों को निचोड़ा, फिर बादशाह के हाथ में दिया। दूसरे कैदी ने कहा कि मेरे सर पर 3 टोकरे रोटियों के हैं, ऊपर के टुकड़े से परिंदे खा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर जानता हूँ। 3 शाखों और 3 टुकड़ों से 3 दिन मुराद हैं, यानी 3 दिन के बाद तुम्हारा फैसला होगा। यानी एक तुम में से बदस्तूर शराब पिलाएगा और दूसरा मुजरिम करार पाकर सूली दिया जाएगा और इसके सर को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। जिस बारे में तुम पूछते थे वो इसी तरह मुकद्दर हो चुका है। चुनाचे ऐसा ही हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेकियों की खूबियां जेल में मशहूर हो गई थी। कसरत से इबादत और खुदा तरसी, इल्मो अमल, हुस्ने सलूक वगैरह की वजह से जेल में मशहूर हो गए थे। कैदियों की दिलजोई और तीमारदारी की बिना पर ये दोनों शाही मुलाजिम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। और जब वो दोनों जेल खाना से जाने लगे तो जिस पर रिहाई का गुमान था यानी साकी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसको कह दिया कि अपने आका के सामने मेरा जिक्र भी करना कि एक आदमी बेकसूर जेल में है। उसने वादा कर लिया, फिर उसका हजरत यूसुफ का फरमान शैतान ने भुला दिया, तो इसी वजह से जेल में और भी चंद साल रहना पड़ा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में दाखिल हुए तो जेल के ऑफिसर और बास कैदियों ने कहा कि हमको आपसे बड़ी अकीदत और मोहब्बत है। आपने इरशाद फरमाया कि खुदा के लिए मुझसे मोहब्बत ना करो, क्योंकि जब किसी ने मेरे साथ मोहब्बत की है तो मुझ पर आफत आई है। बचपन में मेरी फुफ्फी ने मुझसे मोहब्बत की थी तो उसके नतीजा में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। फिर मेरे वालिद ने मुझसे मोहब्बत की तो भाइयों के हाथों कुएं की कैद मिली। फिर गुलामी और जिला वतनी में मुब्तला हुआ। फिर अजीज की बीवी ने मुझसे मोहब्बत की तो उसके बदले में मैं जेल पहुंचा। बहरहाल बादशाही मिस्र ने, जिसका नाम रियान था, उसने ख्वाब देखा तो सुबह को बादशाह घबराया हुआ बेदार हुआ। मिस्र के दानिशमंदों से उसकी ताबीर पूछी तो उन्होंने इस पर बहुत गौर फिक्र किया और सोचा, लेकिन दानिशमंदों की समझ में ताबीर ना आई। तब साकी को हजरत यूसुफ याद आए। फिर साकी ने सब मामला बादशाह से कह सुनाया कि कैसे उसके ख्वाब की ताबीर बताई थी। बादशाह ने साकी की जुबान से पहले भी कुछ जुमले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ में सुने थे। फिर ताबीर का मामला देखकर उनके इल्म और दानिशमंदी और जलालत का कायल हो गया और बगैर देखे कहने लगा कि ऐसे शख्स को मेरे पास लाओ। जब बादशाह का कसद यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बादशाह की तलब इश्तियाक का हाल सुनाया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाना से बाहर आने से इनकार कर दिया और फरमाया कि इस तरह तो मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। पहले मेरे इस जुर्म की तहकीक कर लें जिसमें मुझे कैद किया गया था। तुम अपने आका के पास जाओ और उससे कहो कि वो ये तहकीक करे कि उन औरतों का मामला क्या था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। पहले ये बात साफ हो जाए कि उन्होंने कैसी मकारियां की थी और मेरा परवरदिगार तो उनकी मकारियों से खूब वाकिफ है। गर्ज बादशाह ने उन औरतों को बुलाया और कहा, साफ साफ बताओ कि उस मामला में असल हकीकत क्या है। वो सब एक जुबान होकर बोली, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, पाकी है अल्लाह की, हमने उसमें कोई बुराई नहीं पाई। उस मजमा में अजीज की बीवी भी मौजूद थी। उसने जब देखा कि हजरत यूसुफ की ख्वाहिश है कि हकीकत हाल सामने आ जाए तो वो भी बेइख्तियार बोल उठी, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, जो हकीकत अब जाहिर हो गई, हाँ वो मैं ही थी जो यूसुफ को बहलाती फिसलाती थी उसके नफ्स से, और वो सच्चा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस मालूमात के बाद बुलाया। आपने फरमाया कि ये तमाम मामला जो मैंने किया है महज इस वजह से था कि अजीज़े मिस्र को यकीन के साथ मालूम हो जाए कि मैंने उसकी अदम मौजूदगी में उसकी आबरू में दस्त अंदाजी नहीं की, और ये भी मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला खयानत करने वालों के फरेब को चलने नहीं देता। बता दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन हर किस्म की आलूदगी से पाक है। बादशाह रियान पर जब हकीकत हाल मुनकशिफ हो गई तो उसके दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत और जलालत का सिक्का इस कदर बैठ गया
اور کہا اسے جلدی میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص کاموں کے لیے مقرر کروں۔ پھر یوسف علیہ السلام اس رہنمائی اور عصمت اور پاک دامنی اور عقل و دانش کے ساتھ قید خانہ سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ بات چیت ہوئی تو پھر بادشاہ حیران رہ گیا کہ جس کی راست بازی اور امانت داری اور رفاع عہد کا کچھ چرچا سنا اور عورتوں کی زبان سے اور خاص کر بی بی زلیخا کی زبان سے پکی دیانتداری اور امانت داری کا یقین ہوا۔ پھر بادشاہ سمجھا کہ ان کی عقل اور دانش اور وفاداری بے نظیر ہے۔ اس لیے بڑی مسرت کے ساتھ بادشاہ نے کہا کہ بے شک آج کے دن سے آپ ہماری نگاہوں میں بڑے صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں۔ پھر بادشاہ نے خواب کا ذکر کیا تو حضرت یوسف نے تمام خواب جیسے بادشاہ نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس خواب کا ذکر قرآن پاک کی سورہ یوسف میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ نے خواب یوں دیکھا ہے کہ 7 گائیں فربا سفید اور سیاہ فام آنکھوں والی سبز رنگ دریائے نیل کے کنارے میں ظاہر ہوئیں۔ ان کے حسن اور خوبصورتی سے بادشاہ تعجب میں رہا۔ اسی عرصے میں دریا نیل کا پانی خشک ہوا اور سوائے کیچڑ کے کچھ بھی نہ رہا۔ اس کیچڑ میں 7 گائیں تھیں جن کا پیٹ سے ملا تھا اور پھر وہ سب گائیں آپس میں ملی۔ وہ دبلی گائیں موٹیوں پر غالب آ گئیں، ان کی ہڈیاں توڑ کر گوشت سب کھا گئیں۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے سچائی اپنے خواب کے بارے میں سنی تو حضرت یوسف کی محبت بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور بڑائی معلوم ہو گئی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ ان گائیوں کو تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت 7 خوشے تر اور 7 خشک ایک ہی جگہ سے نکلے اور جڑ سب کی پانی اور مٹی میں مضبوط تھی۔ بادشاہ اس خیال میں ہے کہ مقام تو سب کا ایک ہے، پھر سبزی اور خشکی کیوں؟ ایک ہوا چلی، پھر وہ خشک خوشے اور سبز آپس میں ملے اور سبزی کا اثر چلا گیا، سب خشک ہو گئے۔ بادشاہ نے بیان یوسف سے سنا تو کہا، واہ اللہ، تیرا کیا کہنا ہے، تعبیر تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے اس وقت کہا کہ اب اس کا کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام ملک مصر میں دہقانوں کو کوشش سے زراعت کرنے کا حکم صادر کرو، اگر سستی ہوئی تو بڑا نقصان ہوگا۔ 7 سال کی پیداوار میں اس قدر کا خرچہ کریں اور باقی غلہ بما خوشوں کے جمع کریں۔ بادشاہ ریان یہ باتیں سن کر حیران ہوا اور کہا کہ یہ عظیم و شان کام کس کے حوالے کروں؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا، یہ امر عظیم میرے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ کام حضرت یوسف کے سپرد کر دیا، بلکہ ملک کے تمام خزانوں پر متصرف کر دیا۔ پھر عزیز مصر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد یوسف کو مختار کل بنا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک وسیع مکان بنوایا اور تمام ملک سے محصول قلیل و کثیر جمع کر کے اس مکان کو بھر دیا۔ اس طرح 7 سالوں کے لیے پیداوار جمع ہو گئی۔ پھر قحط شروع ہو گیا، 7 سال کا کچھ بھی کسی کے پاس نہ رہا۔ بھوک کی شدت میں ساری دنیا مبتلا ہو گئی۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا، مسکینوں اور غریبوں کو کھلاتے رہے۔ غنی اور فقیر سب دبلے ہو گئے۔ جو لوگوں کا معلوم متا تھا سب ختم ہو گیا، تو مصر کے سب لوگوں نے اپنی جان غلامی میں دے کر کھانا پینا شروع کیا۔ مصر کے سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے، لیکن حضرت یوسف نے قحط ختم ہونے پر لوگوں کو آزاد کر دیا۔ الغرض شاہ مصر ریان بن ولید نے سلطنت مصر کی وزارت آپ کو دے دی۔ پہلے اس عہدے پر بی بی زلیخا کا خاوند تھا جس نے آپ کو خریدا تھا۔ آخر بادشاہ مصر آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ بادشاہ نے بغیر تخت شاہی کے سب کام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے اور اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کی انگلی پر پہنا دی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ حضرت یوسف نے سب انتظام شروع کر دیا اور مصر کی زمین پر حاکم بن گئے۔ خداوند قدوس کی شان تو دیکھیں کہ ایک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے جنگلات میں بے کسی کی حالت میں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد غلامی کی حالت میں تاجروں میں ناقص اور کم قیمت میں فروخت ہو کر مصر کے بازار میں فروخت ہوئے۔ پھر ایک امیر عزیز مصر کے گھر کے مختار کل ہو گئے۔ پھر مجرموں کی طرح قید خانہ میں جانا اور کچھ مدت جیل میں گزار کر آج شاہی خزانوں کا مختار کل بننا، چند دنوں کے بعد پوری حکومت عطا فرمانا، یہ سب خداوند کریم کی عنایت تھی۔
اس کے بعد حضرت یوسف نے تمام انتظام شروع کر دیا اور مصر کی سرزمین پر حاکم متصرف ہو گئے۔ حضرت فضیل بن فیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کھڑی تھی، ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری نکلی تو بے ساختہ بیوی کے منہ سے یہ بات نکلی کہ الحمدللہ، شان خدا پر قربان جائیے کہ جس نے اپنی فرمانبرداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ کر دیا اور نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے عزیز کی زوجہ جس کو زلیخا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ جب آپ ان سے ملے تو فرمایا، کہو کہ یہ تمہارے اس ارادے سے بہتر نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے صدیق، مجھے ملامت نہ کرو، آپ کو معلوم ہے کہ حسن و خوبصورتی والی اور دھن و دولت والی عورت تھی، اور آپ کو قدرت نے جس فیاض سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی بظاہر ہے، بس آپ مجھے ملامت نہ کیجیے۔ پھر ان کے بطن مبارک سے 2 لڑکے اور 1 لڑکی پیدا ہوئی جن کے نام افراہیم اور منشا تھے۔ افراہیم کے ہاں نون پیدا ہوئے جو حضرت یوشع علیہ السلام کے والد تھے، اور ایک صاحبزادی جس کا نام رحمت تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ جب قحط عام پھیل گیا اور کنان وغیرہ تک قحط کا اثر جا پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر بیرونی آدمی کو 1 اونٹ کا بوجھ غلہ عنایت کرتے تھے، اور خود اور لشکر وغیرہ صرف ایک ہی بار دوپہر کے وقت 1 آدھ نوالا کھا لیتے اور اہل مصر کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے۔ جب حضرت یوسف کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجازت سے غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس یوسف کو انہوں نے کوڑیوں کے داموں فروخت کیا تھا آج وہ مصر کا حاکم ہے۔ حضرت یوسف نے ان سے تمام احوال جان لیا اور اپنے والد حضرت یعقوب کی خیریت جان لی۔ حضرت یوسف نے انہیں خاص مہمان بنا کر خوب خاطر تواضع کی، اور جب انہیں غلہ دے کر واپس بھیجا تو کہا کہ اگر تم زیادہ غلہ چاہتے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامن کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور جو جمع پونجی انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے دی تھی وہ چپکے سے ان کے غلہ میں واپس رکھ دی کہ اس طرح وہ دوبارہ آئیں گے اور چھوٹے بھائی بنیامن کو بھی ساتھ لائیں گے۔ واپس آ کر انہوں نے سارا احوال اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامن کو لے جانے کی اجازت مانگی اور کہا کہ عزیز مصر بہت بھلا آدمی ہے، اور جب اپنا سامان کھولا تو اس میں پونجی ویسی ہی پائی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے، مال بھی دیا اور کوئی قیمت بھی نہ لی۔ لیکن حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ یوسف کو تم پر اعتبار کر کے تمہارے ساتھ بھیج چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عہد لیا اور رب کی قسم کھائی کہ ہم بنیامن کی دل و جان سے حفاظت کریں گے، تو انہوں نے اجازت چاہی کہ بنیامن کو ساتھ لے جائیں اور گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں اور ولی مصر سے کیا ہوا پورا وعدہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارا عہد اور کیا تمہاری قسم؟ حضرت یعقوب نے بیٹوں کے بے انتہا اسراء پر بنیامن کو بھیج دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، بے شک تو بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کا استقبال کیا اور ملازموں سے کہا کہ ان کی خوب خاطر مدارت کریں۔ جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک ایک دسترخوان پر 2 آدمی بیٹھو۔ جب بھائی 2 ہو کر بیٹھ گئے تو بنیامن اکیلا رہ گیا۔ جب کھانا اس کے سامنے رکھا تو وہ ابدیدہ ہو گیا۔ تو حضرت یوسف پردے کے پیچھے سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بنیامن کو اپنے پاس بلا لیا اور بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ یہ راز بھائیوں سے پوشیدہ رہے جب تک یہ خود اپنی غلطی کا اعتراف نہ کر لیں۔ بنیامن نے کہا کہ اب میں ایک پل بھی آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامن کو اپنے پاس روکنے کا بہانہ تلاش کرنے لگے۔ چند روز قیام کے بعد جب بھائی واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے کہا کہ ان کے اونٹوں کو اتنا لاد دو جتنا یہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد اپنے ملازموں کے ذریعے شاہی پیالہ بنیامن کے سامان میں رکھ دیا اور مشہور کر دیا کہ ان لوگوں نے چوری کی ہے۔ جب سب کا سامان چیک کیا تو بنیامن کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اس وقت دین ابراہیمی کے مطابق جس کا مال چوری ہوتا، چوری کرنے والوں کو اس کے حوالے کر دیتے، اور حضرت یوسف نے بنیامن کو روکنے کا حکم صادر کر دیا۔ بھائیوں نے بنیامن کو ڈانٹا تو بنیامن نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے نہیں چرایا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہارے سامان سے کیسے نکلا؟ تو بنیامن نے کہا کہ جس نے پونجی تمہارے مال میں رکھی تھی اسی نے ہی رکھا ہوگا۔
फिर परेशान हो गए कि इसमें अजीज मिस्र का क्या राज पोशीदा है। भाइयों ने हजरत यूसुफ को कहा कि आप हम में से किसी को रोक लें, लेकिन बनियामन को जाने दें। लेकिन हजरत यूसुफ ने कहा कि हम ये नाइंसाफी नहीं कर सकते कि बेगुनाह को सजा दें और गुनाहगार को छोड़ दें। फिर उन्होंने मिन्नत समाजित की कि हमारा बूढ़ा बाप है, अगर हम बनियामन के बगैर गए तो वो इस सदमा से मर ही ना जाए, क्योंकि इससे पहले एक बेटे के सदमे में आज तक गमगीन है और उनकी याद में बहुत रोने की वजह से नाबीना हो गए हैं। अब हम अकेले गए तो वो जान से ही ना चले जाएं। लेकिन हजरत यूसुफ ने बनियामन को ना जाने दिया और फिर उन्होंने फैसला किया कि एक भाई यहीं रहे और बाकी जाकर अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को तमाम हकीकत से आगाह करें कि वो क्या हुक्म करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी बातों पर यकीन करने वाले कब थे? आखिर ये वही थे जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पोते कारिस बिन यहूदा को बुलाया और अजीज़े मिस्र के नाम खत लिखा, जिसका मजमून ये है कि ए अजीज, मालूम फरमाएं कि परवरदिगारे आलम ने अंबियाओं पर क्या क्या मुसीबतें नाजिल फरमाई और आजमाइश की गई। मेरे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधकर आग में फेंका गया, आपने सब्र किया, परवरदिगारे आलम ने आप पर आग को गुलजार कर दिया। और मेरे चचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रखी और मेरा एक फर्जंद था और वो मेरा कुव्वत कल्ब और कुर्रतुल ऐन था। उसके भाई उसको जंगल की तरफ ले गए, फिर पेराहन इसका खून आलूद करके मुझे दिखाया कि इसको भेड़िए ने खा लिया। और एक फर्जंद जो इस गुमशुदा का हकीकी भाई है, उसके दीदार से दिल को तसल्ली होती थी। उसके भाइयों ने बयान किया है कि इसने चोरी की है और चोरी के इल्जाम में इसको अजीज़े मिस्र ने बंद कर लिया है। ये बात हर कोई जानता है कि अहले बैत और अहले नबूवत की चोरी से निस्बत है ही नहीं। अब तुझसे उम्मीद है कि इस महबूब फर्जंद को मायूस बाप के पास भेज दें। कारिस ये खत लेकर गया। मिस्र पहुंचकर मौका पाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खत दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसको पढ़कर आंसू बहाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खत के जवाब में तहरीर किया कि सब्र करें, जिस तरह आप अलैहिस्सलाम के आबा हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने सब्र किया तो अपने मतलब को पहुंचे। फिर हजरत याकूब ने अपने बेटों से कहा कि वापिस आ जाओ और खुदा की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि सिर्फ काफिर ही खुदा की रहमत से मायूस होता है। और मिस्र जाकर अपने भाइयों को तलाश करो। वो मिस्र गए और अजीज मिस्र के सामने अपनी खस्ता हाली जाहिर की और कहा कि कहत साली ने हमारे खानदान को परेशान कर रखा है। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा कि हम गला खरीदें। हजरत यूसुफ ने जब भाइयों से इस तरह की बातें सुनी तो वो बर्दाश्त ना कर सके और ये कि मजीद अपने आप को छुपाऊं, इसलिए उन्होंने यूसुफ का तस्करा कर दिया कि किस तरह उन्होंने अपने भाई यूसुफ के साथ इसे कुएं में डालकर बाद में फरोख्त कर दिया। भाई ये सब सुनकर हैरान और परेशान हो गए और शर्मिंदा खड़े रहे कि अजीज़े मिस्र को कैसे पता चला। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ताज सर से उतारा तो उन्होंने निशानियां उनके माथे पर देखी तो कहा कि आप यूसुफ हैं। तो हजरत यूसुफ ने कहा कि हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बनियामन है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिसको कोड़ियों के माल बेचा आज वो मिस्र का हाकिम बन गया। वो सब इंतहाई शर्मिंदा हुए। तो हजरत यूसुफ ने अपने वालिद हजरत याकूब का हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो आपके गम में रह रो रोकर नाबीना हो गए हैं। तो हजरत यूसुफ ने अपनी कमीज उनको दी कि अब्बा जान के मुंह पर डाल देना और तमाम अहलो इयाल को लेकर आ जाओ। जैसे ही यहूदा कमीज लेकर रवाना हुआ, हजरत याकूब को अपने बेटे यूसुफ की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने बाकी रह जाने वाले बच्चों से कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो सब घर वालों ने कहा कि आप अभी भी उसी गम में ही बैठे हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर जैसे ही यहूदा आया, उसने कमीज हजरत याकूब के चेहरे पर डाली तो आप अलैहिस्सलाम की बिनाई फौरन लौट आई। फिर तमाम अहलो समेत 70 अफराद कनान से मिस्र की तरफ रवाना हुए। हजरत यूसुफ ने कनान से मिस्र तक हर मंजिल पर जियाफत का इंतजाम किया। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम का काफिला मिस्र की सरजमीन पर पहुंचा तो कासिद के जरिए हजरत यूसुफ को वालिदे बुजुर्गवार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आमद की खबर पहुंचाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नजर जब शाही सवारी पर पड़ी तो यहूदा से दरियाफ्त किया कि ये शाही मिस्र मालूम होता है। तो उसने कहा कि नहीं, ये आपका फर्जंद अर्जुमंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घोड़े से उतरे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़कर अपने वालिद के सीने से जा लगे और दोनों ऐसे रोए कि बेहोश हो गए।
जज होश में आए तो मलिक रेयान ने कदम बोसी की, तमाम अरकान दौलत ने तख्त पर बिठाया और ताजीमी सजदा किया। जब तमाम अफराद मिस्र में दाखिल हो गए तो उनका ऐसा शानदार इस्तकबाल किया कि वो आज से कभी जमीनों आसमान की निगाहों ने नहीं देखा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आमद के बाद उनकी बरकत से कहत साली भी खत्म हो गई, ऐसे ही जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से मक्का में कहत साली खत्म हो गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद के सामने ना भाइयों की शिकायत की और ना अपनी तकलीफ और मुसीबत बयान की, बल्कि अपने ऊपर गुजरने वाले वाकयात जिस खूबी से चंद अल्फाज में बयान किए वो ही कुरान पाक में बयान है। आपने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया। उस वक्त वालिदैन और 11 भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हुए तो आपने कहा कि अब्बा जान, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। उस शरीयत में ये जायज था कि बड़ों को सलाम करते हुए सजदा करते थे। जब हजरत याकूब मिस्र में दाखिल हुए उस वक्त हजरत याकूब की उम्र 130 साल थी। मिस्र में उन्होंने 17 साल गुजारे और 137 साल की उम्र पाई। वफात से पहले उन्होंने अपने बेटों को वसीयत की और बेटों के वास्ते बरकत की दुआ की। हर बेटे को आने वाले हालात से बाखबर किया और वसीयत की कि अल्लाह की वादानियत को ना छोड़ना, कुछ भी हालात हों खुदा की और दीन इब्राहिमी की शरीयत को ना छोड़ना और हर तरह के हालात में सब्र और इस्तकलाल से काम लेना। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है और उससे बड़ा गफूर रहीम कोई नहीं। मेरी और अपने भाई यूसुफ की मिसाल तुम्हारे सामने है। उसके बाद वफात पा गए। हजरत यूसुफ को जब कुएं में डाला गया उस वक्त आपकी उम्र 17 बरस थी और जुदाई में 80 साल गुजर गए और 120 साल की उम्र में वफात पाई। आप अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि जब मिस्र से निकलो तो मुझे भी साथ ले जाना और मेरे आबा व अजदाद के पहलू में मुझे दफन करना। बस आप अलैहिस्सलाम की लाश को हनूत किया गया और एक ताबूत में रखकर मिस्र के दरियाए नील में आप अलैहिस्सलाम का ताबूत दफन कर दिया गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हुए तो हजरत यूसुफ का जस्ते खाकी भी साथ ले लिया और आप अलैहिस्सलाम को अपने अजदाद हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब के पहलू में दफन किया। ये थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गम और खुशी, सब्र और इस्तकलाल और परवरदिगारे आलम की वहदानियत पर यकीन कामिल रखने और हर आजमाइश पर पूरा उतरने की दास्तान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक और नबी